दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज गल होएगी पंजाब विधान सभा चोणां दे नतीजिਆਂ उत्ते तुसीं पूरा दिन पा टैलीविजन चैनलों उत्ते चोण नतीजे फॉलो किए ने चंगी तरह जाणू हो पंजाब दे विच की होया है इस चीज़ नूं दस्सण दी लोड़ नहीं किहड़ी पार्टी किन्नियां सीटां जित चुकी है किहड़ी पार्टी दे किहड़े दिग्गज चढ़ चुके हैं। लेकिन अज दी इस रिपोर्ट विच मैं तुहानूं कुछ इस चोण दे या इन्हां नतीजिਆਂ दे वखरे एस्पैक्ट्स ते पहलुआं दे नाल जाणू कराउण दी कोशिश करांगा। लेकिन उस तो पहला मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत दे विच ही पंजाब दी जनता ते वोटरां नूं ओह वधाई देनी चाहांगा, मुबारकबाद देनी चाहांगा स्पष्ट बहुमत लई जो कि उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं दिता है। ये जित आम आदमी पार्टी दी नहीं बल्कि पंजाब दे एक आम आदमी दी है। इस नुकते नूं मैं इस रिपोर्ट के अंत दे विच इलैबोरेट करांगा। मैं क्यों इस जित नूं आम आदमी पार्टी की जित नहीं मानता बल्कि आम आदमी की जित मानता है, ये गलबात बाद दे विच करांगे। लेकिन इस तो पहला तुसीं मेरी रिपोर्ट्स नूं फॉलो किया है। आपां 20 फरवरी नूं जदों पंजाब दे विच वोटां पईआं मैं अपनी जिहड़ी रिपोर्ट उस रात नशर की सी उस विच मैं इस चीज़ नूं साफ करता सी कि मालवे दे विच आम आदमी पार्टी की हनेरी जिहड़ी है वो चल पई है ते कि माझा ते दुआबा साथ देगा आम आदमी पार्टी का। इस तो बाद कई कमेंट कई टिप्पणियां भी रही उस रिपोर्ट उत्ते ते बहुत घट अजिहे पत्रकार मैं रादर नहीं देखे ने अजिहे पत्रकार या अजिहे विश्लेषक जिन्होंने कि अंग्रेजी जिन्होंने कहने टू स्टिक देयर नैक आउट आपां खुल के इस चीज़ को कह सकीए चोणां जदों हो चुकियां होण वोटां पै चुकियां होण कि किहड़ी पार्टी जितेगी। हालांकि सारे पुछदे हुंदे सी एक दूसरे तो हर फोन जिहड़ा आंदा सी ओह यही पुछण लई आंदा सी कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी ते मैनूं लगदा थोड़ी बहुत सीटां दी कमी रह जाएगी। हंग असैंबली की गल बात एक नैरेटिव प्रॉपर बिल्डअप किया गया कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट पंजाब की जनता जिहड़ी है या वोटर है वो देगा। लेकिन ये सब कुछ बेमाना सी। मैं हर रिपोर्ट दे विच इस चीज़ का जिक्र किया कि स्पष्ट बहुमत बहुत ज़्यादा लोड़ींदा है तो आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। इस चीज़ को आप 20 फरवरी को कहता सी। एक स्क्रीनशॉट मैं थोनों ट्विटर अकाउंट जिहड़ा मेरा है उसका भी थोड़े नशर करना चाहांगा, सामने दिखाना चाहांगा। 3:16 20 फरवरी 2022 जदों कि पंजाब दी वोटां उस वक्त पै रही सन। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार उत्ते जो कि मैं उस वक्त इकट्ठी की सी उस बेस उत्ते मैं ट्वीट किया सी जिस विच कि मैं इस चीज़ की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल तो शेयर की सी कि पंजाब विच जिहड़ा झाड़ू है वो पूरा चल चुका है तो वड्डे वड्डे दिग्गज हारनगे। ये 3:16 दोपहर बाद का ट्वीट है उस दिन 20 फरवरी का। जो दिखाना इस वास्ते पै रहा है क्योंकि उस समय दे विच एक चीज़ कहनी बड़ी सौखी होंदी है, अंदाजे अनुमान तकाजे लगाने बड़े सौखे होंगे। लेकिन जे कह देना कि पंजाब में झाड़ू चल चुका है तो चंगे चंगे दिग्गज हारन वाले ने, यदा मतलब यह भी हो सकता सी जे रिजल्ट उस तरीके के ना आते जिमें कि अज आए ने तो फिर थोनों पता है आपां की गलबात होनी सी, किवें दी ट्रोलिंग होनी सी। खैर उस वक्त भी कई लोगों ने तो कई क्रिटिक्स ने कहा कि जिहड़ी गलबात है ओवर एस्टीमेशन है, तुसीं आम आदमी पार्टी नूं ज़्यादा आंक रहे हो, तुसीं खुद नूं पोलीटिकल पंडित स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, टैलीविजन चैनलों के स्टूडियो के खड़े होकर कैमरा के सामने अपने आप नूं चोणां दा एक्सपर्ट मान लेना कोई लंबी चौड़ी गलबात नहीं है। सो एनीवेज अज नतीजे थोड़े सामने ने। मैं हनेरी का शब्द वरत्या सी अपने यूट्यूब वीडियो के विच, झाड़ू चल चुका है तो वड्डे वड्डे दिग्गज गिर रहे हैं। मेरिया 3 गल्लां जिहड़ियां कि मैं चोणां दे उसे दिन करतियां सी ते पब्लिक डोमेन दे विच नशर कीतियां अपने अपने जिहड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, ट्विटर या फिर यूट्यूब। अज वो 100% गल्लां बातां ठीक निकल रही ने। इस गल की मैनूं बहुत ज़्यादा तसल्ली है क्योंकि जिन्ना भी मेरा आंकलन सी, जिन्ना भी मेरा अंदाज़ा सी, जिन्ने भी मेरे सूत्रां के हिसाब नाल जानकारी मेरे कोल सी उस मुताबक उही गलबात उही रुझान आ रहे सी। ते इस चीज़ कॉन्ट्ररी सी, कॉन्ट्राडिक्शन के सी, एक विरोधाभास सी क्योंकि जेडे खब्बे सज्जे साडे जिन्ने भी पत्रकार या फिर होर भाईचारा हुंदा है, ईवन बथेरे लोग जिन्हां दे नाल कि जानकारी मैं सांझी की कि आम आदमी पार्टी नूं एक चंगा ते स्पष्ट बहुमत मिलेगा, वो लोगों ने भी कई दिन तक मैनू फोन कर करके बार बार रीचैक करते रहे कि तुसी अपने फिगर्स दे विच या अपने आंकलन दे विच अंदाजे दे विच कोई रिविजन की है या नहीं की, क्योंकि साडे हिसाब नाल डेरे दे भी वोट बहुत भुगत गए, पैसा भी अखीरी मौकों पर बहुत चल गया, दीप सिद्धू का भी फैक्टर विच आ गया तो आप इस उत्ते रिपोर्टां बनाई भी तो जिक्र भी किया। लेकिन अज दे नतीजों तो तसल्ली ये है कि जो भी गल्लां बातां मेरे वालों होईयां वो सारियां दी सारियां सच्चाई के बहुत नेड़े सन, रियलिटी ते तत्थां ते बहुत नेड़े सन। तो मैनूं नहीं पता सी भी जे मैं कह रहा सी कि वड्डे वड्डे दिग्गज हार रहे ने, उस दिन मैं कह रहा सी 20 फरवरी नूं, तो वो वाकई वड्डे वड्डे नहीं बल्कि सारे दिग्गज हार जाएंगे पंजाब दे। अज जो
जो स्थिति होने वाली है, जो विधान सभा की बनतर होने वाली है, उस दे विच पंजाब दे सारे तकरीबन ਜਿਹੜੇ दिग्गज हैगे ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सियासतदान जिन्होंने कि असीं बहुत ਵੱਡੇ लार्जर दैन लाइफ पॉलिटिशियन मानते रहे हैं, एक दो सालों तो नहीं बल्कि कई दहाकियां तो प्रकाश सिंह बादल वर्गे बाबा बोड़ मन्ने जाते, सियासत के बाबा बोड़ मन्ने जाते लीडर भी हुण विधान सभा दे विच नहीं जा पाणगे। सो अज दी जिहड़े नतीजों दे विच बहुत कुछ है समझण नूं, एनालाइज करन नूं, एक बदलाव ते बदल लोगों ने चुनिया है। ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। कल की रिपोर्ट विच भी मैं इस चीज़ का जिक्र किया सी कि एक बदलाव ते बदल कौन बन पाया, लोगों को बदलाव की लोड़ सी, किहड़ी पार्टी अपने आप को वो बदल या बदलाव के रूप में एस्टैबलिश कर पाई, वो सी आम आदमी पार्टी के नतीजे थोड़े सामने ने। सो अज समझने की कोशिश करांगे। सब तो पहला तो तुसीं सारा दिन रिपोर्टां दे विच, टैलीविजन चैनलों के विच देखा जानिया समझा है भी किहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े जायंट्स गिरे ने, एक बार फिर रन थ्रू कर देंगे ने। प्रकाश सिंह बादल जो कि अपनी वोट, अपना जिहड़ा इलैक्शन है उसनूं 11,396 वोटां के मार्जन तो हारते हैं। ये उन्हों का हारन का एक मार्जन होंदा है। सुखबीर सिंह बादल तकरीबन 30,930 वोटां तो हारे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह 19,873 वोटां तो हारे ने। चरणजीत चन्नी चमकौर साहब तो तकरीबन 7,000 के आस पास वोटां तो हारे ने, जदों कि भदौड़ तो वो 37,000 के आस पास वोटां तो हारे ने। नवजोत सिंह सिद्धू 6750 वोटां तो एक बहुत ही नेड़ला मुकाबला रहा, एक ट्रायंगुलर फाइट ते बिक्रम सिंह मजीठिया ने नुकसान उन्होंने काफ़ी किया, वो भी हार जाते हैं एक पोलीटिकल ग्रीन हॉर्न तो। सो वड्डे वड्डे लीडर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सारे अपने इलैक्शन हार के हुण विधान सभा तो बाहर रहणगे। इन्हां दे कोल विधान सभा दे विच एंट्री दा हुण कोई भी कारण अगले 5 साल तक मिलण वाला नहीं है। लेकिन आपां पूरे दिन भर चर्चा इन्हां दी ही कीती है, यानी कि किहड़े वड्डे वड्डे थंब जिहड़े सियासत दे गिर गए ने। आपां इन्हां नूं घेरन वाले उन्हां जायंट किलर्स दे उत्ते चर्चा क्यों नहीं करते। सो अज आपां एक नज़र उन्हां जायंट किलर्स दे उत्ते पाने हैं जिन्हां ने कि इन्हां नूं हराया। सब तो पहला तो सब तो वड्डी जिहड़ी लड़ाई सी अमृतसर पूर्वी सीट दी, बिक्रम सिंह मजीठिया अते नवजोत सिंह सिद्धू नूं धराशाही कर देण वाली पोलीटिकल ग्रीन हॉर्न वो महिला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की जो कि सब तो ज़्यादा अंडररेटेड ते अंडर एस्टीमेटेड सी, वो सी डॉक्टर जीवन जोत कौर, जिन्होंने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं तकरीबन 6,500 वोटां के मार्जन तो हराया। सो ये साडी जायंट किलर नंबर 1 अज मैं इन्हों कहांगा, क्योंकि अज का जिहड़ा सब तो वड्डा नतीजा जिहड़ा है वो यही है कि एक सीट उत्ते दोवें पार्टियां दे दिग्गज आगूआं नूं एक ही लड़ाई दे विच ढेर किया है डॉक्टर जीवन जोत कौर ने। सो ये मुबारकबाद की असली हकदार ने, क्योंकि उस वक्त जदों कि आपां पिछले 1 महीने तो मीडिया का पूरा प्रचार जद तो बिक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर पूर्वी हलके तो लड़न दियां खबरां आईयां, उस तो बाद पूरे के पूरे मीडिया ने उसनूं एक जायंट फाइट के तरीके नाल बनाया तो जीवन जोत कौर नूं अंडर एस्टीमेट किया गया। कई बार मैं सोचता हुंदा सी भी ये किहो जी उम्मीदवार होएगी जिसके सामने एडे वड्डे वड्डे दिग्गज खड़े ने, लेकिन अज नतीजों में ये समझ में आ गया भी अमृतसर की इस हल्के की जनता ने एक क्लीयर करता भी लीडर जिड्डा मर्जी वड्डा होवे, लेकिन जो जनता मन बना ले बदलन का तो फिर बदल के रहिंदी है। तो जीवन जोत कौर अज उस जज्बे नूं परिभाषित करती है। आम आदमी पार्टी नूं सत्ता का रस्ता दिखाने वाला वो जज्बा, डॉक्टर जीवन जोत कौर की ये जित। साडे अगले जायंट किलर हैगे ने लाभ सिंह उगोके, जो कि भदौड़ सीट तो चरणजीत चन्नी नूं 37,000 तो वध वोटां तो हराउंदे ने। लाभ सिंह उगोके एक बहुत ही नॉर्मल शख्स हैगे ने, ते अज अरविंद केजरीवाल होरां ने भी अपनी स्पीच दे विच उन्हां दा जिक्र किया कि एक मोबाइल फोन रिपेयर करन वाली दुकान उत्ते नौकरी करन वाला लाभ सिंह उगोके किस तरीके नाल पंजाब दे सिटिंग चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी नूं हरांदा है 37,000 वोटां दे नाल। ते यही तकरीबन इसे तरीके का जिहड़ा रिजल्ट है वो चमकौर साहब, दूसरी सीट जिथों चरणजीत चन्नी ने इलैक्शन लड़िया उत्थों डॉक्टर चरणजीत सिंह सन, जो कि पहला भी इलैक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चरणजीत सिंह 7,000 वोटां तो चमकौर साहब तो चन्नी नूं हराउंदे ने। सो चन्नी अपनी दोवें सीटां हार जाते हैं, लेकिन ये दो साडे जिहड़े जायंट किलर हैगे ने लाभ सिंह उगोके अते डॉक्टर चरणजीत सिंह, ये भी अज वधाई दे पात्र ने, क्योंकि इन्हां ने भी एक बहुत वड्डा थंब जिसनूं कि पंजाब दे विच जातिगत जिहड़ी जात बिरादरी उत्ते आधारित सियासत दे वजों उभार के कांग्रेस ने अगे पिच किया सी अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर नूं हटा के। सियासत दे उस नापक्षी स्वरूप का एक मूँह तोड़वा जवाब ये दोवें सीटां उत्ते इत्थों दे वोटरां ने दिता है चरणजीत सिंह चन्नी नूं हरा के। इस तो बाद आपां गल करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पटकनी देने वाले, यानी कि 19,000 तो वध 19,873 वोटां तो हराउण वाले अजीतपाल सिंह कोहली पहला भी इलैक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन अजीतपाल सिंह कोहली आम आदमी पार्टी के नाल कुछ ही दिन पहला शामिल होंदे ने ते आम आदमी पार्टी की वेव दे विच ही पंजाब दा 4.5 साल मुख्यमंत्री रहा, उस तो पहला भी 5 साल रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं धराशाही कर देने। एक बहुत वड्डी जित सी ते एक बहुत वड्डा फतवा, बहुत वड्डा फैसला, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर
ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣਾ, ਟੈਗਸ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੰਨ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਝੋਂਕਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਈਜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਇਹ 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.40% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 1967 ਇਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜੋ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 15 ਆਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ 23% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 23% ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ 18.36% ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੁੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 6.60% ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7-8% ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6.5% ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीएसपी ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ बीएसपी ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇਕਲੌਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰੇ ਸਨ 18 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ 18 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 23% ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 25, 27, 28 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ 32, 36, 38 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ 23% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਕੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਸਨ, ਦਿੱਗਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੇਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ 1-to-1 ਫਾਈਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਂਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੁਨਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ 75,277 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 63,323 ਵੋਟਾਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 58,206 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਗਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 57,644 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ 53,444 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ 90 ਸੀਟ ਤੋਂ 52,600 ਵੋਟ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੜਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਹ 50,655 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ 37,000 32,000 38,000 27,000 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਟਾਈਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਟੋਰਨੈਡੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ। ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ। 69 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ 69 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੋਰਨੈਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਉਤਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ 23 ਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸਨ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। तो ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੇਤੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਾਰੇਗਾ। ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਗੋਗੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਸਵੀਂ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਓਂਗਰਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸੀਟਾਂ, 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ 28 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਾਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇੰਟਸ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ, ਹਤਾਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 3 4 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। 3 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।